तुसी एडी धक्केशाही शरेआम ना करो, तुसी एडी धक्केशाही शरेआम ना करो, मेरा रंगला पंजाब बदनाम ना करो। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਨ ਚ ਆਇਆ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ। क्योंकि मैं जिस मिट्टी का बनया हाँ, जिस मिट्टी करके, जिस बोली करके सूफी बलबीर का वजूद है, अगर उहदे वाल कोई टेढ़ी अख नाल वेखेगा तो मैं पहला भी इदां दे गीत गाए ने, हुण गाया, अगामी गाउंदा रहांगा। पिंड दा नाम सूफियां होण करके मेरा सूफी तखल्लस मेरे पिंड करके मैनूं मिलिया। बचपन की पढ़ाई पिंड च करके, फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स करके, फिर म्यूजिक दे विच विशारद करके, ते लगभग पूरी दुनिया दे विच मैनूं ट्रैवल करने का मौका मिलिया। मैं पूरी दुनिया च परफॉर्म किया। पहला गीत असल दे विच मैं लोहड़ी मंगदा हुंदा सी ना जदों पिंडां च अपने हानियां नाल, मेरे पहले गीत वो ने। ते एक कुदरती गल है कि एक बड़ी चंगी गल मेरे अंदर उस रब ने पाई सी कि मैं कदी शर्माउंदा नहीं सी, संगदा नहीं सी, ते मैं शाबाश का बहुत भुखा रहा शुरू तो भी। मैं गावां तो सारे लोग तालियां जिहियां वजाउंदे सी, मैनूं शाबाश दिंदे सी। ते जे कोई प्रधानमंत्री है वो किसी भी पार्टी का क्यों ना होवे, वो जदों तक प्रधानमंत्री नहीं है तद तक वो किसी पार्टी का हो सकता है, पर जदों उस सीट ते बैठता है वो पूरे देश का है, हर धर्म का है, हर नस्ल का है। पर जे फिर भी वो इदां दी सौड़ी सोच रखे, ये बदकिस्मती है साडे मुल्क दी। बदनाम ना करो। एक लाइन है जिन्हें मेरे तो गीत लिखाया है कि मैं जिंदा मुड़ आया, कोई ऐसा अटैक नहीं होया, कोई ऐसा हमला नहीं होया, तो स्पैशली वो एक टारगेट कर देना पंजाबीयत नूं, पंजाब नूं, उहदे नाल साडी छवि खराब हुंदी है। किन्ना लोकां दी वो पंजाबी जिन्हां ने देश नूं आज़ाद कराउण लई सब तो वध कुर्बानियां दित्तियां, जदों तक उहदियां अखां तो धर्मां दे नां दी मंदिर मस्जिद की राजनीति वाली पट्टी नहीं उतरेगी, वो फिर चंगे नेता किवें चुन सकणगे? अगर चंगे नेता नहीं चुनांगे, देश दा स्टेट दा भला किवें होएगा? सिर उच्चा करके जिउंदा सैं, सोने दी चिड़ी कहाउंदा सैं, की बन गया है की चाहुंदा सैं, तेरी हालत वेखी नहीं जाती, सोने दी चिड़ी कहाउंदा सैं, जिथे मरिया नूं भी मिलदा नहीं इज्जत नाल परदा, फिर उन्होंने अपना देश कहण नूं जी नहीं करता। सुच्ची कुर्बानी रोल छड्डी, नशियां च जवानी रोल छड्डी, जो भरदी है ढिड सबना दा उही किरसानी रोल छड्डी, अखां मीटी बैठा है आगू जिस करदा, फिर उन्होंने अपना देश कहण नूं जी नहीं करता। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੁਨਿਆਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ आज़ाद सूफी बलबीर जी, उन्होंने नाल गलबात करांगे। एक उन्हों का गीत बहुत वायरल हो रहा है, मेरा रंगला पंजाब बदनाम ना करो। ये उन्होंने किस कंडीशन नूं लैके लिखा है, उन्होंने दिल की की गल है, उन्होंने पूरी गलबात करांगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर थोड़ा। हाँ जी प्रिंस जी, बहुत बहुत मेहरबानी। मेरे वालों भी दा स्टोरी टीवी का बहुत धन्यवाद कि तुसी इस गीत नूं सुन के मेरे घर में अपने चरण पाए ने। सब तो पहला मैं तुहानूं जी आया कहना। पहले तो अपने नाम ते करियर बारे तुसी गलबात करो, किवें शुरुआत हुई है, किवें तुसी लिखण दा मन बनाया, गाउण दा मन बनाया?
ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੂਫੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਹੱਦੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸੂਫੀ ਤਖੱਲਸ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕਲਾ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਗੀਤ ਉਹ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਗਿਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਨੋਟ ਕਲਾਕਾਰੀ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਛਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਗਾਊਂਗਾ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੀਤ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ? ਉਸ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀਏ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਲੇ ਸਵੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੌਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗਾ ਕੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਗਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਸੂਫੀ ਬਲਬੀਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਗਾਇਆ, ਅਗਾਮੀ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ,
ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹਰ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਨਸਲ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੀਤ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, BSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਦੇ ਕੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੀਤਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਗੀਤਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। लोग है कौन? असी ਤਾਂ ਲੋਕ हैं। समाज कौन है? असी ਤਾਂ समाज हैं। दुनिया की है? असी दुनिया हाँ। असी सारे, कोई कलाकार होवे, कोई कुछ होवे, वो सब तो पहला इंडियन है, पंजाबी है। असी इस समाज का हिस्सा हाँ। साडा फर्ज भी बनता है तो साडा हक भी बनता है कि असी सियासी मुद्दों पर भी गल करिए, किसी समाज के कल्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੰਡਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣੇ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੀਤਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰਨ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੀਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਗੀਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਿਤ ਕੁਰਲਾਉਨੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਨੇ ਆ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਾਉਨੇ। ਆਹਾ, ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਮ ਵੋਟਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਨੇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ? ਅਗਰ ਚੰਗੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ
ਸਟੇਟ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਦੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟੇ ਤੱਕ ਕੇ ਹੌਕੇ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਭਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਭਗਤ ਸਿਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ 70-75 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਚੌਲ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਵਾਹਿਯਾਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਬੀਇੰਗ ਏ ਕਲਾਕਾਰ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਕਵੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਕਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਗਣਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਜ ਜਾਗੇਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਰਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਸੂਫੀ ਬਲਬੀਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਐਸੇ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਗੀਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੀਤ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਜਾਨ ਮੇਰੀ, ਪਹਿਚਾਨ ਮੇਰੀ, ਮੁਸਕਾਨ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਐ, ਦੱਸ ਕਾਹਦਾ ਪਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸੈਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੈਂ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੈਂ, ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੈਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁੱਚੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰੋਲ ਛੱਡੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲ ਛੱਡੀ, ਜੋ ਭਰਦੀ ਹੈ ਢਿੱਡ ਸਭਨਾ ਦਾ, ਉਹੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਰੋਲ ਛੱਡੀ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠਾ ਏ ਆਗੂ ਜਿਸ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਲੇ ਨੇ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੂਫੀ ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਜਾਨ ਮੇਰੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਸੂਫੀ ਬਲਬੀਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਵ ਕੀ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾੜਾ ਬੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਭੁੱਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 5 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ। ਵਕਤ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਲਿਖ ਸਕਾਂ, ਚੰਗੇ ਗਾ ਸਕਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਿਭ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਹੱਸ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਹੀ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਖੁਸ਼ਬੂਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋਚਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰਫਾਂ ਦਾ ਖੁਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੱਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਅੰਤਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਦਿਸੇਗਾ ਉਹ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਹੈ ਤੇ ਕਣ ਕਣ ਜਗਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸੂਫੀ ਤੈਨੂੰ ਸੂਰਜ ਲੱਭਦਾ ਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਉਂ ਹਨੇਰ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੁੱਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਹੱਸ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ।
ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਯਾਰ, ਇਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਦੌੜ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਹੁੰਚੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ। ਹਾਂ, ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੀਨ ਕਿ ਗਿਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਿਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਦੌਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਉਹ ਜੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਐਡੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਉਕਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਉਹ ਜਿੱਤਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਈਏ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਣ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤੜਫ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 7-8 ਵਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਵੇਰੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਕਾਹਨੂੰ ਤੰਗ ਹੋਣਾ। ਚੱਲ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ 3 ਗੀਤ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ 7-8 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੀਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਰੇਂਜਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਾਓ 12 ਵਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ 12 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਿੰਗ ਕੀਤੀ,
ਉਧਰੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਸੋਨੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨਾ ਹਰ ਰਾਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ। ਮਤਲਬ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ, ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਰਹੀ ਡਰ ਦੀ, ਅਗਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਸੋਚੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਪਰ ਡਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਛੁਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਗੀਤ ਲਿਖਣਾ ਗਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਡਰ ਡੁਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਥੋੜਾ ਲਾ ਦੂਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਝੂਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਵਾਰਸ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਿਣਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੂਫੀ ਬਲਬੀਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਉਛਾਲਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਲਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ, ਚੰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਹਿੱਟ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨੇਚਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਚਿਓਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਸਿਰ ਵਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਫੌਰਨ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਸੁਪਨਾ ਲਈਏ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਓ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀਏ। ਇਹ ਵਕਤ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਓ। ਬਸ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਬਸ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੂਫੀ ਬਲਬੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੁਨਿਆਲ।